गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज आप प्लस टू की केमिस्ट्री का टॉपिक जिहड़ा आ साडा वो की है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक दे आप 16 ग्रुप कर रहे हैं जिन्हों आप ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, इहदी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कर चुके हैं। हुण आप गल इहदी किहड़ी करांगे, इहदियां कैमिकल प्रॉपर्टीज दी। ठीक है जी, ओके। कैमिकल प्रॉपर्टीज करन तो पहला आप गल डिस्कस करते हैं जी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की होंदी है? बेसिकली आप ऑक्सीडेशन स्टेट नु +1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ +1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ the number of bonds formed by an atom ਜਾਂ element, ਕਿੰਨੀਆਂ bonds ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਬੈਲੈਂਸੀ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਉਨੇ ਆ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਬੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ। ਬੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸਟ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਲਗਾਣੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ प्लस साइन लगाने हैं, कदे माइनस साइन लगा देने हैं। जिदा किसी दी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहते हैं +2 है, किसी केस दे विच -2 है। +2 का मतलब की है कि इन्हें दो बॉन्ड्स बनाईया। ठीक है, पर किहदे नाल बनाईया? इलेक्ट्रो नेगेटिव, किहदे नाल? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलीमेंट दे नाल। एलीमेंट ते इहदा मतलब की है, इन्हें किहदे नाल बॉन्ड बनाईया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलीमेंट दे नाल। मतलब इन्हें किहदे नाल बॉन्ड बनाईया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलीमेंट दे नाल। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलीमेंट दे नाल जदों बॉन्ड बनाऊगा, मतलब अपने तो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलीमेंट दे नाल बॉन्ड बनाई आ, मतलब अपने तो ज्यादा पावरफुल उस एटम दे नाल बॉन्ड बनाई है जिहड़ा इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा पसंद करदा। गेन करना ज्यादा पसंद करदा तां उदों इहदी ऑक्सीडेशन स्टेट की हुंदी है? पॉजिटिव होगी। जे ये अपने तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलीमेंट ना बॉन्ड बनावे, मतलब अपने तो घट पावरफुल जेड़ा इलेक्ट्रॉन यानी कि उस एटम दे नाल बॉन्ड बनावे जेड़ा इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करदा आ, तां उदों इहदी जेहड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट की आ नेगेटिव च होएगी। ये चीज हुंदी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मतलब पॉजिटिव तो दा मतलब कि इहने दो बॉन्ड्स बनाणियां। ठीक है, जदों आपां इहदा चार्ज नहीं लिखदे तां उदों इह की हो जांदी? बैलेंसी हो जांदी आ। ते जदों असीं इहदे नाल चार्ज मेंशन कर दिंदे आ then it is a oxidation state. Okay, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम ते पोलोनियम। ठीक है जी, पहला तो आप गल करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की होगी? -2। ज्यादातर -2 यानी कि 99% केसेस दे विच, 99% केसेस दे विच इहदी ऑक्सीडेशन स्टेट की होगी? -2 होगी। क्योंकि ऑक्सीजन जिहड़ा आ साइज दे विच छोटा आ। ऑक्सीजन साइज दे विच छोटा आ। जे साइज दे विच छोटा है ते दूजी गल इह आ कि आपां इलेक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट दी गल करदे हां। 3 इलेक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट जिहड़े मोस्ट इलेक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट आ पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच, उहनां दे विच दूजे नंबर फ्लोरीन पहले नंबर ते, फिर ऑक्सीजन हुंदा, फिर नाइट्रोजन हुंदा। मतलब ऑक्सीजन सैकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट आ। मतलब ऑक्सीजन जदों भी किसी दे नाल बॉन्ड बनाऊगा उदों 2 इलेक्ट्रॉन जिहड़े आ गेन करने प्रेफर करेगा। ठीक है, पर फिर वही गल कि जरूरी नहीं हुंदा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन गेन ही कीते आ। इहदा मतलब ये आ कि ओ जिहदे नाल भी बॉन्ड बनाऊगा, मान लो तो वो हाइड्रोजन दे नाल ही बॉन्ड बनाउंदा H2O। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਈ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ -2 ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੇਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ -2 ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਸ ਡਿਪੈਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਊਗਾ OF2 ਇਕਲੌਤਾ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 2 ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ -2 ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ -2 ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 2 ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ -1 ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ -1/2 ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਰੋਕਸਾਈਡਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਫਰ ਦੀ। ਸਲਫਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੀ 3s2 3p4 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, 2, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ 2 ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, -2 ਦੀ ਜਾਂ +2 ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ 3s2 3p4 ਆ, 3s2 1 2 3p4 ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਟ 3d ਸਬਸ਼ੈਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ 3d ਸਬਸ਼ੈਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ,
क्योंकि ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 3 ਤੇ 3D ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਵੀ 3 ਆ ਕਿਉਂਕਿ 3D ਜਿਹੜੀ D ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 3D ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਕਨ D ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3P ਤੇ 3D ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਲਫਰ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ P ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਅਰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 ਤੇ 4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 4 ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ 3p3 1 2 3 ਤੇ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਇਹਨੇ p ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕੱਲਾ p ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਖਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 4 ਦੀ ਪਰ 3s ਤੇ 3d ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ s ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ s ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਅਰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 6 ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 +4 ਤੇ +6 ਤੱਕ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ 1 2 1 2 3 ਤੇ 4 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਵੈਕੈਂਟ d orbital ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਸੈਂਸ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 2 ਆ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ D ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3D ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਸੈਂਸ ਆ ਵੈਕੈਂਟ D ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਟ D ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ 2 ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਕਿ ਸਲਫਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾय ਸਲਫਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਟ ਆਕਸੀਜਨ ਡਸ ਨਾਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਲਫਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕੈਂਟ D ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੂੰਗੇ in the case of oxygen there is the absence of vacant d orbital but in the case of sulfur there is the presence of the vacant d orbital present is karke the sulfur can shift its p or s electrons to the vacant d ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ p ਤੇ s ਦੇ ਉਹ vacant d ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਸ ਵੈਕੈਂਟ D ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਬਸੈਂਸ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰ -2 ਤੇ +2 ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾਈ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆ -2 ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ +2 ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ +4 ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ +6 ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਿਲੇਨੀਅਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੇਨੀਅਮ ਸੇਮ ਸਲਫਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਟੈਲੇਨੀਅਮ ਵੀ ਤੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ
क्योंकि इन्हां दे कोल सारियां दे कोल प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी हुंदी आ। सिर्फ और सिर्फ तुहाडे जिहड़ा आ फर्स्ट मैंबर ऑफ ग्रुप जिहड़ा आ हरेक ग्रुप दा पहला मैंबर जिहड़ा है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाउंदा हैगा, ओदा रीजन एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी। ठीक है, बाकी सारे मैंबर दिखा सकदे, पर इत्थे थोड़ा जिहा एक होर एक्सैप्शनल केस आ जांदा आ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਦਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਅਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ +2 ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ +4 ਦੀ। ਮਤਲਬ +6 ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ +2 ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ +4 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ +6 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਅਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ। ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਟੈਲੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ 14 F ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 14 F ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ F ਬਲੌਕ ਆ, F ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਆ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਐਫ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ 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 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਅਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ ਦ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਈਚ ਗਰੁੱਪ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਲੋਅਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਗਾ? पॉजिटिव शेड ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਰਾਜੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਹਦੀ ਬੌਂਡ ਫਲੋਰੀਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਮਤਲਬ F6 ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਵੇ, 6 ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਪੇਅਰ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਈਚ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਲੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੋਗੇ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਵੇਕੈਂਟ ਡੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਕੈਂਟ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ? ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਟਮ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, H2P ਟਾਈਪ।